समस्त को नमस्कार। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। आ पुनर्बार प्रभु आमको सुजोग देले वाक्य शिखिबा निमंते। आज आलोचना हम आम मैंने अनेक समय भावी थाउ जे स्वर्ग आ सियन कहले गोटे आ सियन देश स्वर्ग देश एमती मध्य आमे जानी थाउ। किंतु बाइबल रे यदि देखिबा स्वर्ग आ सियन मध्य अनेक फरक अच्छी। सियन अलगा आ स्वर्ग अलगा, तो से उपरे आमे आज आलोचना करिबा। तो ताहा करिबा पूर्व टिके प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देलो। जो समय प्रभु आमे वाक्य शिखिबू आ बुझी पारिबू आ वाक्य एथिपा आमे सब जानिबार आवश्यक अछि प्रभु, जेंति विश्वास जीवन रे आमे मजबूत हेई तुमर गौरव निमंते बंची पारिबू। गौरव महिमा तुमठारे स्मरण करी प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामरे मागुଛୁ, आमेन। आमे गोटे बाइबल रु गोटे पढ़िबा। आमे गीत संहिता 87 गीत संहिता 87 आमे पढ़िबा 1 रु 3। ताहांक भीतिमूल पवित्र पर्वत श्रेणी रे स्थापित सदा प्रभु जाकुबर समस्त वासस्थान अपेक्षा सियोनर द्वार समूह अधिक स्नेह करती। हे परमेश्वरଙ୍କ नगरी, तुम विषय नाना विध गौरवर कथा कथित अछि। आज आमମାନଙ୍କର आलोचना होची सियोन उपरे। आ सियोनर जदि आमे देखिबा, प्रभु सियोनर भीतिमूल पवित्र बोली कहंती। आ गीत संहिता 87 सियोन विषय लेखा अछि। आ ताहा अति पवित्र आ अनेक पर्वत मध्य से श्रेणी रे स्थापित लेखा अछि। एवं सियोन विषय अनेक कथा कथित बाइबल रे भिन्न भिन्न रूप रचक कहानी लेखा अछि। तो से उपरे लेखा अछि कि सेटा होछि पवित्र आ जाकुबर समस्त वासस्थान। जाकुबर समस्त वासस्थान, जाकुब कहले आमे सजाति मानकु बुझु आ इस्राएल मानकु बुझु। आ एटा होछि प्रकृति रे सत्य। तेणु इस्राएल मानकर अनेक वासस्थान, इस्राएल मानकु भेटिबार अनेक ईश्वरଙ୍କର जो वासस्थान अछि, तांको ठारू अति श्रेष्ठ अति उच्च होछि सियोनर प्रभुଙ୍କର वासस्थान। एवं सियोनर द्वार सकलकु, सियोनर कबाट को से बहुत पसंद करती, स्नेह करती लेखा अछि। एवं से सियोन विषय भिन्न भिन्न कथा कथित बाइबल रे वर्णित अछि। एबे हमें देखिबा बाइबल जहा कहूची जे सियोन ईश्वरଙ୍କର वासस्थान। सियोन होची प्रकृति रे उच्च भाव रे गठित आ जाकुबर अन्यान्य वासस्थान ठारू श्रेष्ठ। तेबे हमकु जानिबा को पडुची जे बाइबल रे सियोनर गुरुत्वपूर्ण केमती आ कोन। आ सियोन रे प्रभु वास करंती। आ जाकुब मध्य रे जतकी वासस्थान अछि, से वासस्थान रे सेटा श्रेष्ठ बोली जेतु कहंती। तेणु बाइबल रे जदि हमें देखिबा, सियोन माने निजे केबे गौरव ही पारबो नै, निजे केबे से भलो ही पारबो नै जोडी सेटे वासकारी नाहंती। अर्थात परमेश्वरଙ୍କର वास करूथिबारु, परमेश्वर सेटे रहुथिबारु सेटा गौरव रे परिणत हुए। अर्थ ईश्वरଙ୍କର वास करूथिबारु सियोन प्रकृति रे महकी जाए बा गौरवान्वित हुए। आ एई जो सियोन एटा गोटे जो जागा बा गोटे विषय में कहूँ, ये सियोनटा कौन से आमर ये पॉलिटिकल अनुसार बा राजनैतिक मापदंड रे ये देशर भावना कल्पना करी हबो नाही। एटा जेहेतु ऐश्वर्य एवं आत्मिक विषय बुझा जिबा, निर्दिष्ट कौन सी जागा को यह बुझाए नाही। यार अर्थ आम धीरे धीरे क्लियर हो जिबा जदि सुनिबा। तमे आ गोटे आम पढ़िबा से जिसाया पुस्तक 2 पर्व 2 एवं 3। शेष काल रे एरप घटिब, सदाप्रभुଙ୍କ गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेब ओ उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेब। आ समुदाय गोष्ठी स्रोत परे तहि मध्यकु बहि आसीबे। देखंतु एठारे कोन होची सदा शेष काल एटा हेबो लेखा अछि। त शेष समर कथा को लेखा अछि। सियोन प्रकृति रे केमती प्रकाश पाइबो, सियोनर प्रकृति रे भाव हाव कोन
ଶେଷରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କେମିତି ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଶେଷ କାଳରେ ଘଟିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ, ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଓନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ଉପରେ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି ପର୍ବତ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସିଓନକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଆସ, ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା। କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ସିଓନକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ଆସ ଆମମାନେ ଯିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥ ସିଓନକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପଥ ଦେଖେଇବେ, କଢ଼େଇ ନେବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ, ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଓନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ପରି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପାଖରେ ଏଇଟା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜାଗା ଯେମିତି ଭାବିବା ସେମିତି ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ ଜାଗା ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଏଇ ପର୍ବତ ବା ସିଓନରେ ମାଲିକ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନୁହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ମସିହଙ୍କ ସମୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ହେବେ ସେ ସମୟର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତ ଆମେ କେତେଟା ରେଫରେନ୍ସ ନେବା। ଆଉ ଗାଲାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଗାଲାତିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଗାଲାତି 4ରେ ଗାଲାତି 4 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସିଓନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 24 ଆଉ 26 ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟେ ନିୟମ ସିନୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାହା ଦାସତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାଣୀ ହାଗାରା ସେଥିର ନିଦର୍ଶନ। ହାଗାରା ଏହି ଶବ୍ଦ ଆରବରେ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମର ସମତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାସତ୍ୱରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସିନୟ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଓନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସିନୟ ସିଓନ ଏଟା ଗୋଟେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସିନୟ କ'ଣ ଆଉ ସିଓନ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଓନ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜେରୁସାଲେମ, ଯେଉଁଟାକି ସିଓନ ପର୍ବତ ବା ସିଓନ ଜୁଡ଼ିତ, ସେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ସମୟର ଶେଷ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେଇ ସମୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଇସାକ ଆଉ ଇସ୍ମାଏଲର କାହାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ନିଜର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସିଓନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କୌଣସି ଜାଗା ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିନୟ ବା ସିଓନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ
ଆଉ ଏଠି ନିୟମ ରହିବ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସିନୟ ପର୍ବତ ରହୁଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସିୟନର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟରେ ବାସ କରିବେ ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝାଏ। ତ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଠାରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମାନ କଥା କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିରକାଳର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 22 ଏବଂ 24। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସିୟନ ପର୍ବତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ସିୟନ ପର୍ବତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଲେଖାଗଲା। ସିୟନ ପର୍ବତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର ଲେଖାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କହିକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସିୟନ ପର୍ବତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର କହିବା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗେଇକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ଦୂତ ବାହିନୀ ମହୋତ୍ସବ, ଅନେକ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜାତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଗୃହୀତ ହେବେ, ଗ୍ରହଣ କରାଯିବେ। କେଉଁମାନେ? ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସିୟନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନଗରୀ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗା ବୋଲି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିଁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 21ର 2 ପଦ। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର, ଆଉ ଯେଉଁ ସିନୟ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ଥିଲା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଟା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଥିଲା ନା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିବା। ତ ସେଇଟା ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସିୟନର କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା ହେବ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିୟନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗରୀ ବା ପବିତ୍ର ନଗରୀ, ଏଇଟା କୌଣସି ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇବି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଏହି ନଗର କନ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନଗରୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 21ର 9 ଏବଂ 10। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତକ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖ, କନ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। କୋଉଟା? ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବା ସିୟନ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ଓ ନଗରୀ, ଏଠାରେ
गोटे विषयर रूप अलग अलग नुहे आ सियोन एठारे प्रकृतर ईश्वरंकर नियमर लोक मान बुझाए सियोन कहले ईश्वरंकर नियमर लोक मान बुझाए सियोन कहले ईश्वर जो नियम करछन से नियम भितरे थिबा लोक मान बुझाए से माने होउछन्ति सियोन सेदिमे सेटा निर्दिष्ट जगह नुहे एवं सियोन गोटे आत्मिक मंडली बुझा जाउछि उद्धार प्राप्त लोक मानकर जागा को सेटा में बुझुछु आउ जदि हमें देखुछु जे एटा नागरिकत्व होउछि परमेश्वरंकर लोक माने आउ जेतले परमेश्वर सेठारे जो वास करिवे सेठारे जो रहिबे सियोन रे रहिबे माने कोन लोक मानक गहन रे रहिबे कौन सी जगह बोली बुझा जीव ना तांकर गहन जेमती आमर जिसाय 7:14 इमानुएल हेबे मान सहित ईश्वर हेबे से भाव को मध्य आम बुझा उचित एठारे हेबो किंतु आज आम कौन चिंता करबा ए पॉइंट को नहीं ए जो जेतकी वाक्य आज आम शुणिलु सियोन उपरे जेतकी कथा आम आलोचना कलु आज आम कौन विचार करबा उपरे आज आलोचना होउची जे एई जिंसटा आज हेबो बोली आम आशा करबा उचित नुहे कहीं अनुग्रह समय अलग अनुग्रह वाक्य अलग सेटा अलग समय घटना तेणु यही वाक्य आम निमंते नुहे अर्थ आम लोक मैंने भोग करेंगे ना रोमी ठारू फिलिमन भितर जो अनुग्रह सुसमाचार अच्छा से सियोन रे रहंती नाही नूतन जेरुसालेम रे नुहंती सेठिकार अंशी नुहंती माने स्वर्गर नागरिक माने स्वर्ग रे रहिबे किंतु वाक्य जानिबार आवश्यक कौन आम जिते वाक्य जानिबा हमको आत्मिक दिगरे सेतकी हमको गोटे कॉन्फिडेंस फील हम कि आम हाँ आम वाक्य एमती जानिछु बोली सेतपय मु आशा करूची आजिर आलोचना रे आपण माने सियोन कहले कौन आ केमती तार भाव रूप आपण बुझिले अल्प मु कहबाकू आउ थरे चाहिबी जे सियोन होची गोटे पवित्र नगरी समस्त उच्च हबो शेष समय रे हेबो आ एटा गोटे निर्दिष्ट जगह बुझा जीव नाही ईश्वरंकर मनोनीत लोक मानकु नहीं गोटे स्वप्न भाव रे एटा शब्द व्यवहार करा जाए आ जाके स्वर्ग रे अछि बोली कहा जाए कहीं स्वर्गर योजना होची चिरकाल पृथ्वीर योजना अल्प काल पृथ्वी रे भी प्रभु जेरुसालेम रखिले स्वर्ग रे भी जेरुसालेम रखिले बोली हम देखिलु आउ ए सियोन को ऊर्ध्वस्त जेरुसालेम मध्ये कहा जाए आउ कन्या बोली मध्ये कहा जाए ए समस्त कहिबार अर्थ होची ईश्वरंक लोक माने राज्यर सुसमाचार रे जेते लोक उद्धार प्राप्त हेबे सेमानंकर ग्रुप को सेमानंकर दल को एठारे से प्रकार कुहा जायछि मु आशा करूची आजिर आलोचना रे आपण माने निश्चित बुझी थिबे जदि बुझिले आपण माने कमेंट करंतु जदि संदेह रे पड़िले मध्य प्रश्न करंतु आज पय एतिकी समस्तंकु नमस्कार।